नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु आजिर ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज आमे जानिबा कुंभ राशि 2025 जुलाई मासटी किपरि रहिछि। कुंभ राशि मासिक राशिफल उपरे आमे आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर एई जुलाई मासटी किपरि रहिबो आमे संपूर्ण भावरे से विषय विस्तार भावरे आलोचना करिबा। से मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य स्थिति किपरि रहिबो से विषय विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेषरे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकु मोर अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय भावरे देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। एही जुलाई मासर आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति विषय सर्वप्रथमे जानिबा। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा एही जुलाई मास आरंभ रे आपनक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु एकादश राशि हेउछि कुंभ राशि एवं कुंभ राशिर राश्याधिपति हेउचंती शनिदेव एवं शनिदेव आपनक कुंडलीर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। राहु आपनकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। शुक्र आपनकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपनकर पंचम भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित सूर्य मध्य विराजमान अछंती। बुध आपनकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। मंगल एवं केतु सप्तम भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपनक राशि रे शनिक 7.5 तृतीय चरण चालू अछि। आपनकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहिबो। आपनकर पंचम भावर अधिपति बुध आपनकर षष्ठ रे विराजमान अछंती एवं कुंडलीर षष्ठ भावटी रोग ऋण शत्रुर भाव होइथाए। एही मासरे आपनकर टिके पेट जनित समस्या देखा देई पारे। आपण बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु एवं आपनकर प्रथम भावरे राहु विराजमान थिबारु एवं राहुंक उपरे मंगलंकर दृष्टि पडुथुबा हेतु आपनकर टिके मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। आपण अधिक टेंशन नेबा जोगु गोटिए कथा को अधिक भाबिबा हेतु आपनकर टिके मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। मोटामोटी देखा गले आपनक स्वास्थ्य रे कोनोसी बड़ समस्या देखा जाओ नाही। एपरि छोट मोट समस्या देखा देई पारे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपनकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिछि एही जुलाई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपनकर शिक्षार भाव। आपनकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपनक कुंडलीर षष्ठ रे विराजमान अछंती, किंतु आपनकर पंचम भावरे सूर्य एवं गुरु विराजमान अछंती एवं आपनकर पंचम भावरे जीवात्मा नामक एक राजयोगर निर्माण हेउअछि। काहेकि गुरु हेउचंती जीव, सूर्य हेउचंती आत्मा, सेथिपई जीवात्मा जोग निर्माण हेउअछि। एहार माने हेउछि एही मासरे आपण आपनकर पाठ पढ़ारे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण बहुत डेडिकेटेड रहिबे। आपण बहुत डेडिकेटेड रहिबे। आपनकर समस्त पाठ मने रहिबो। आपण कोनोसी उच्च शिक्षा करिबा पई बाहर को जाई पारंती। एही मासरे जदि आपनकर किछि एग्जाम अछि, खास करी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि बा सरकारी परीक्षा अछि, तेबे सेथिरे आपनको निश्चिंत भावरे सफलता प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी फॉर्म फिलअप करि पारंती। आपनकर पाठ पढ़ा को नै बड़ डिसीजन नै पारंती। आपण कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन करि पारंती। मोटामोटी देखिबाको गले एही मासरे आपनकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत अधिक भल अछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपनकर प्रेम संपर्क किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଯାହା ସହିତ ବି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀର ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତାଳମେଳରେ କମି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ରାଗରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଏପରି କିଛି କଥା କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। 29 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। 29 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ସୁଖର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି, ଜମି, ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ତ କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର
କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ କେତୁ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲରେ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏହି କାମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି, ଏହିଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂତନ କାମ ଆସିପାରେ, କାହିଁକି ନା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ତ 15 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ 15 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ନିଅନ୍ତୁ। ଜମା ବି ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି 15-16 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 15 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।